ملکی سیاسی اور قانونی محاذ پر بڑی ہلچل، نواز شریف اور جہانگیر ترین کو نااہلی کے خلاف اپیل کا حق مل گیا۔ سپریم کورٹ ریویو اینڈ ججمنٹ آرڈرز 2023 قانون بن گیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے نئے ایکٹ پر جمعہ کو دستخط کیے۔ متعلقہ قانون کی شق 5 کے تحت فیصلوں کے سابقہ متاثرین فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نواز شریف جہانگیر ترین کو قانون سازی کے تحت اپیل کا حق مل گیا۔ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 قانون بن گیا۔ صدر مملکت نے بل پر دستخط کر دیے، گزٹڈ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئے قانون میں سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں موجود تمام فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے۔ ایکٹ کے مطابق آرٹیکل 184(3) کے تحت مقدمات کا جو بینچ فیصلہ سنائے گا، نظر ثانی کی درخواستوں کی سماعت کے لیے اس سے بڑا بینچ تشکیل دیا جائے گا۔ درخواست گزار کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ نظر ثانی کے لیے سپریم کورٹ میں اپنی مرضی کا وکیل مقرر کرے۔ کے تحت نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا حق ایسے متاثرہ شخص کو بھی ہوگا جس کے خلاف قانون کی منظوری سے قبل فیصلہ سنایا گیا ہو۔ ایسے شخص کو قانون کی منظوری کے 60 روز کے اندر درخواست دینا ہوگی۔ بل کا مقصد سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو وسعت دینا ہے۔ قانون بننے کے بعد اب جہانگیر ترین اور نواز شریف اپنی نااہلی کے خلاف اپیلیں دائر کر سکیں گے۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کیس اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 سماعت کے لیے مقرر۔ آڈیو لیکس کمیشن کیس کی سماعت 31 مئی کو ہوگی۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف کیس کی سماعت 1 جون کو ہونی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس امرتا بندیال کی سربراہی میں 8 رکنی لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ سپریم کورٹ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات نظر ثانی کیس میں نیا موڑ آ گیا۔ اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا، دلائل دیے۔ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ قانون بن گیا ہے، صدر مملکت نے دستخط کر دیے ہیں۔ کیس میں نظر ثانی اپیل اب صرف لارجر بینچ ہی سن سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت عدلیہ کی آزادی کے بنیادی حق کو بھی دیکھتی ہے۔ کسی چیز پر تحقیقات کرانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں پنجاب میں انتخابات کروانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست کی سماعت میں نیا موڑ آ گیا۔ سماعت کے آغاز پر اٹارنی جنرل نے کہا، سپریم کورٹ کے نظر ثانی کے قوانین منظور ہو چکے ہیں، صدر مملکت نے بھی ایکٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا۔ اب نظر ثانی کا فیصلہ دینے والے بینچ سے لارجر بینچ ہی سن سکے گا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہو چکا ہے، یہ عدالت عدلیہ کی آزادی کے بنیادی حق کو بھی دیکھتی ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا، عدالت نے آڈیو لیکس کمیشن کا عدم قرار نہیں دیا۔ کسی چیز پر تحقیقات کروانی ہے تو باقاعدہ طریقہ کار سے آئیں، خفیہ ملاقاتوں سے معاملات نہیں چل سکتے۔ چیف جسٹس صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم نے میمو گیٹ، ایبٹ آباد کمیشن اور شہزاد سلیم قتل کے کمیشنز کا نوٹیفیکیشن دکھایا۔ تمام جوڈیشل کمشنر چیف جسٹس کی مرضی سے تشکیل دیے جاتے ہیں۔ میں خود پر مشتمل کمیشن تشکیل نہیں دوں گا، کسی اور جج سے تحقیقات کروائی جا سکتی ہیں۔ یہ سیاسی پارہ معیشت اور امن و امان کو بہتر نہیں کرے گا۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی کر دی۔ عمران خان تنہا ہونے لگے، سابق ایم این اے اسلم نیازی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ خواتین ونگ کی سینئر نائب صدر کنیز فاطمہ نے راہیں جدا کر لیں۔ خواتین ونگ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل سمیرہ رضا نے بھی کپتان سے منہ موڑ لیا۔ فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے سابق ایم پی ایز چودھری علی اختر، شکیل شاہد اور دیگر کا بھی پارٹی چھوڑنے کا اعلان۔ جنگ سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر شیخ یعقوب اور ان کی اہلیہ نے بھی پارٹی چھوڑ دی۔ ناروال سے ٹکٹ ہولڈر سجاد محیث نے بھی پی ٹی آئی سے لاتعلقی کا اعلان کیا، ٹکٹ بھی واپس کر دیا۔ کپتان کی سونامی کو ریورس گیئر لگ گیا، آج بھی 5 کھلاڑی کپتان کا ساتھ چھوڑ گئے۔ سابق ایم این اے اسلم نیازی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان۔ سابق نائب صدر خواتین ونگ پی ٹی آئی کنیز فاطمہ نے بھی پی ٹی آئی اور سیاست کو خیر باد کہہ دیا۔ پی ٹی آئی سے الگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جتنے بھی میرے پاس عہدے تھے یا جو میری رکنیت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، میں اس سے مستعفی ہوتی ہوں۔ جنگ سے پی ٹی آئی ٹکٹ ہولڈر شیخ یعقوب اور ان کی اہلیہ نے پی ٹی آئی چھوڑ دی، ٹکٹ بھی کپتان کو واپس کر دیا۔ پی پی 49 ناروال سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر سجاد محیث نے بھی پارٹی سے راہیں جدا کر لی۔ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے پارٹی ٹکٹ بھی واپس کر دیا۔ میں 9 مئی کے دل خراش واقعات سے مجبور ہو کر تحریک انصاف سے لا تعلق ہوتا ہوں۔ پی ٹی آئی کے سینیٹرز بھی سانحہ 9 مئی کے خلاف بول اٹھے، کہا پی ٹی آئی ورکرز کے عسکری تنصیبات کو نقصان پہنچانے پر شرمندہ ہیں۔ ہمارے ملک کو جو یہ نقصان پہنچا ہے
इसकी तहकीकात होनी चाहिए। PTI को जनूबी पंजाब से बड़ा धचका लगने वाला है। भक्कर से साबिक सूबाई वजीर मलिक गजनफर अब्बास की क़यादत में शीना ग्रुप का भी PTI को छोड़ने का फैसला। साबिक सूबाई वज़रा समेत 19 टिकट होल्डर्स जल्द पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान करेंगे। सियासी मैदान में खूब गहमा गहमी है। बिछड़े हुए दोस्त फिर से करीब आ रहे हैं, जबकि पार्टी बदलने वालों के लिए भी मैदान खुला है। एक तरफ PTI के साबिक रहनुमा जहांगीर तरीन और अलीम खान ने बैठक लगाई, तो दूसरी तरफ चौधरी शुजात हुसैन भी सरगर्म हैं। सियासी जोड़ तोड़ के लिए आसिफ जरदारी भी इन एक्शन है। जोड़ तोड़ का मौसम पूरे जोबन पर। सियासी ड्राइंग रूम्स में खूब रौनकें, दूरियां फिर से कुर्बतों में बदली, बिछड़े पंछी फिर से पास आ गए। कप्तान के पुराने साथी मिल बैठे। जहांगीर तरीन की अलीम खान के घर एंट्री, इसहाक खाकवानी, ओन चौधरी, शुएब सिद्दीकी, सईद अकबर नूरानी भी मुलाकात में शरीक। पुराने साथियों ने सियासी सूरत हाल पर खूब गपशप लगाई। फ्यूचर प्लान पर भी तबादला ख्याल हुआ। जराए बताते हैं जहांगीर तरीन जल्द नई पार्टी बनाएंगे। अपने साथियों से पार्टी के नाम पर मशावरत जारी है। इस हवाले से जल्द इजलास तलब करेंगे। मफाहमत के बादशाह आसिफ जरदारी भी इन एक्शन। साबिक सदर जुमेरात से लाहौर में डेरा जमाएंगे। PP, काफ लीग और जहांगीर तरीन ने PTI के बागी अराकीन के लिए बाहें खोल ली। तीनों फरीक कप्तान को छोड़ने वालों को वेलकम करने के लिए तैयार। चौधरी शुजात हुसैन भी सरगर्म। काफ लीग को पंजाब में फाल करने की कोशिशें शुरू कर दी। सरबराह काफ लीग, मुस्लिम लीग फंक्शनल, मुस्लिम लीग कौंसल समेत तमाम जमातों को एक मुस्लिम लीग के साए तले जमा करने के मिशन पर लग गए। लाहौर की किसी जेल या थाने में खातून कैदी के साथ बदसलूकी नहीं हुई। पंजाब हुकूमत ने सख्ती से तर्दीद कर दी। इल्ज़ामात गुमराहकुन करार। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इल्ज़ामात के लिए तहकीकात के लिए DC लाहौर और SSP अनोश चौधरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बना दी। दोनों ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। SSP अनोश चौधरी कहती हैं कि जेल में किसी खातून से बदसलूकी का कोई वाक़या नहीं हुआ। IG जेल खाना जात ने भी इल्ज़ामात को झूठा करार दे दिया। खातून कैदी से हिरासती इल्जाम पर निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर 2 रुकनी तहकीकाती कमेटी बनाई गई है। DC लाहौर राफिया हैदर और SSP अनूश चौधरी ने कोट लखपत जेल का दौरा किया। उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश चौधरी ने कहा, वो जेल में कैद तमाम खवातीन कैदियों से मिली हैं। किसी खातून कैदी ने बदसलूकी की कोई शिकायत नहीं की। एक एक करके हमने हर एक से बात की है और इसमें जितने भी नाम है इसमें 9 जो है इस वक्त ID परेड पर बंद है और किसी किस्म की बदसलूकी तो दूर की बात है। इट्स लाइक दे आर बीइंग ट्रीटेड वेरी वेल। DC लाहौर राफिया हैदर ने कहा, जेलों में कैद खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का मजबूत निज़ाम मौजूद है। इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। IG जेल खाना जात मियां फारूक हैदर ने भी इमरान खान के इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा करार दिया है। किसी किस्म का कोई तशद्दुद का कोई किसी किस्म का सबूत नहीं है। जो भी बंदे जेलों में बंद हैं, खवातीन हों मर्द हों, वो बाकायदा जुडिशल रिमांड पे कोर्ट्स के सामने पेश होते हैं। तहकीकाती कमेटी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और इब्तिदाई तहकीकात से आगाह किया। दूसरी तरफ सानिया 9 मई की मुल्ज़िमा खदीजा शाह से वालिद साबिक वज़ीर ख़जाना सलमान शाह ने जेल में मुलाकात की। कभी ज़िंदगी में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, ऐसी इतलात सुनकर अफसोस हुआ। मौलाना तारिक जमील की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं कि अगर ऐसी कोई इंक्वायरी हो रही है तो उसका इल्म नहीं। MTJ फाउंडेशन 3.5 साल से कायम है। MTJ फाउंडेशन में लोग दुनिया भर से अपने एहतियात भेजते हैं। एहतियात के हवाले से एक शफाफ निज़ाम मौजूद है। मौलाना तारिक जमील ने वजाहत की कि एहतियात का ऑडिट भी होता है। बेटे की हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। मेरे बेटे की कोई ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है ही नहीं। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अहम खबर दिया को कि जमहूरिया बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगाई एलिनिक अपने पाकिस्तानी हम मनसब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की दावत पर पाकिस्तान पहुँचे हैं। आपको अपडेट करें अहम दौरे के हवाले से कि जमहूरिया बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सरगाई एलिनिक अपने पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात लेते हैं न्यू के नुमाइंदे सैयद फैसल अली शाह से। जी फैसल, क्या अहमियत है इस दौरे की? जी बिल्कुल, बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर रात गए ही इस्लामाबाद पहुँचे हैं। जिस वक्त ये दौरा हो रहा है उस वक्त पाकिस्तान के तवानाई के हवाले से रूस के साथ कुछ चीज़ें लूप में थी और इसी हवाले से बेलारूस जो है उसके साथ भी पाकिस्तान की जो शराकतदारी है वो तवानाई के हवाले से बहुत अहम है। तो इस वक्त ये दौरा जो है इसमें तवानाई के हवाले से कुछ अहम पेशरफ्त सामने आ सकती है। वज़ीर ख़ारजा जो है इनका पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा के साथ भी मुलाकात होनी है, सदर मुमलिकत के साथ भी इनकी मुलाकात होनी है और उसके साथ जो तवानाई के हवाले से पाकिस्तान के आला हुक्काम हैं उनके साथ भी इनकी मुलाकातें होनी हैं और ये तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान और बेलारूस जो हैं इनके दरमियान जो है वो तवानाई के शोबे में कुछ अहम डेवलपमेंट सामने आएंगे और उसके साथ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोबे हैं। फैसल अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
ترکیہ کے عوام نے ایک مرتبہ پھر اردوان کو اپنا لیڈر مان لیا۔ طیب اردوان نے دنیا بھر سے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان میں بھی اردوان کو ترکیہ کے عوام نے بھرپور ووٹ دیے۔ چیئرمین آئی سی سی گریگ وارکلے لاہور پہنچ گئے۔ پی سی بی کے سینئر عہدیداروں نے معزز مہمان کو ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ چیئرمین آئی سی سی آج چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کریں گے۔ پاکستان بھارت کی ایشیا کپ نہ کھیلنے پر تحفظات کا اظہار کرے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیو۔